व इन इख्तलत बिहिम ज़ू सहमिन फलिलजद्द हुना अफज़लुल उमूरि सलासति। द निका मसला वा खबरा मुद्दा कवला चे द अवलन अहवाल पर दो मुनक़सिम दी या वसर ज़ी सहम शती और द्वेम दा ची ज़ी सहम वर सर निश्ता ची ज़ी सहम वर सर नौ द आगे मसाइल बयान शवल यौ शक उस ची ज़ी सहम वर सर दे दा द्वेम शक बयान ज़ी सहम वर सर दे माना दादा चे दामख की खुद सिर्फ आसबो उस दुई सर ज़िल फ़र्ज़ मौजूद दे दा ज़ी सहम दे न दलता बसकौ न कल ची ज़ी सहम नौ न था जद तवर कवल अफजल प अमरेनो के आ उस ची ज़ी सहम वर सर दे उस बव तवर कौ अफजल प उमूर सलासौ के दरी खबरों के चेकम द जद पर गरौ अकबोल वरकौ कल बदद पर सोलस गरई कल बदद पर मुकासमा गरई और कल बदर पर सुदस गरई दे दरी खबरों की चेकम सीजदर पर गरौ अकब वरकौ नन दा मसला चीड़ी न फरमाई दा चे व इन इख्तलत बिहिम और का खल्त शो द देरुनो सरा द दे ख्वेंदो सरा द दे निक सरा ज़ू सहमिन दा से कस चे दागद पर हिस्सवी पर जी न बिया बदी वक़्त के फलिल जद्द द निक द पर होना पदी मुका अफज़लुल उमूर सलासति द पर अफजल प उमूर सलासौ के द्रिव खबरों की चकम वरई अगबोल वरकौ खुब्बादा फ़र्ज़ी ज़ी सहमिन पस द फ़र्ज़ द ज़ी सहम न द चाचे ही सवा फ़र्ज़ अगलब खबल फ़र्ज़ वरकी द दे फ़र्ज़ न बाद बेदल वरकौ चकम दे पद्रिव खबरों के चकम गरवा अगर द्रिव खबरों के गरवाले यौ इम्मल मुकासमा व इम्मा सुलुसुल मा बकिया और द्रीम चकम दे व इम्मा सुदसो दा गदरी खबरी दी नो कल बदर पर मुकासमा गरई दा गद पर मिसाल का ज़ौजिन व जद्दिन व अखिना ज़ौजिन व जद्दिन व अखिन यो सड़े मर शो चकम दे खज़ अमड़श वाला ये भी रोर पाती शो ये भी निकदे और ये भी खावन दे इन्हें उस पर की ज़िल पर ज़रा चे खावन दे नो ये भी खावन दे ये भी रोर दे और ये भी निकदे पदी सूरत की द्री वर्णो बांधे तकसीम कऊ दता खो मुकासमा पके गवारा नमड़ो बिया मुकासमा होका लिहाजा खावन द पारा चूँकि बची द खज़ी निश्ता नो सवले कीगी निसफ़ न मसला के सिर्फ निसफ़ राले आ मसला के चीनी सफराशी न मसला द दो न कीगी न लिहाजा मसला द दो नशवला न पर दो की यौ दादा खावन बाकी पाते शो यौ दा यौ चकम दे मुवर को जद और अख द पारा यौ मुवर को जद और अख द पर तकसीम दे को उस बिया शुरू शमख के कानून तो उगोरा वरसौ बने चकम हिस्सी दी आया इस्तिकामत दे का कसर दे नमक चू गुरु पर ज़ौज इस्तिकामत दे ये इसे अगस्ते द चकम दे यौ सड़े दे और पदे जद और प अख बने कसर दे दुई अगस्ते द यवा और रुऊस दी दुआ न पदे कसर दे न ता कानून वे कुल रुऊस द मन इनका सारा दा बराखली ज़रबवा प असल द मसले के प अवल द मसले के प रद्द द मसले के दा कानून वे अगर कानून बनता चले कुल रुऊस द मन इनका सर सूदी दुआ दार अवल और ज़रब का प असल द मसले के असल मसला व द दुआना दो प दो के सलोरो तस्हीद मसले द सलोर नशवा द ज़ौज सर द असल मसले नौ यौ ज़रबे का प दो के यौ प दो के दुआ द चार न ब दो वर के ज़ौजता द जद सर यौ अखियाफी व जद सर द ज़रब का प दो के यौ प दो के दुआ दो बवर कुछ कम द जद और अखियाफीता दा दो तम वर को न चवर को तकसीम बो को न यौ द जद शो और बल द अखियाफी शो न पदे वक्त के दा जद द अखियाफी सर बिल्कुल बराबर शो मुकासम उकड़ा करा और द माल वता रुबा मिला वशवाला दा को तय तकसीम को जद द अक्सर बराबर शो और द गण मालो तसमिल शो रुबा मिला वशवाला खजी उस उमदा मिसाल वाला बलता दा वाला बचे कम दे सुलस द मा बकियत है वाला न यो जद दे यो अख दे बल सर ज़ौज दे
نو مسله کې راغلی دی نصف مسله به کېږي د دوو نه یو ورکه زوج ته باقي پاتې شو یو اوس موږ د جد ته ورکوو ثلث د مابقیه نو مابقیه خو یو دی او په دې یو کې ثلث صحیحه نشته یو پاتې شوی دی کنه او د یو دپاره ثلث صحیحه نشته نو مخرج د ثلث براوالی او ضرب که په اصل د مسلې کې کم ځای کې چې د هغه دپاره هغه مخرج نه وي که دا مخرج بیا رالی او ضرب یې نو موږ د یو نه ثلث صحیحه غوښتې نو مخرج د ثلث را واخله او دا ضرب که په اصل د مسلې او په عول د مسلې کې خجی مخرج د ثلث د ثلاثه نه دی نو مخرج د ثلث سره ثلاثه درې دا راواله او ضرب که په اصل د مسلې کې اصل د مسلې وا د چا نه یقیني کنه اصل مسله و د دوو نه نو درې په دوو کې شپږ نو مسله شپږو ته لاړه اوس چې شپږو ته لاړه د خاوند سره د اصل مسلې نه یو دا ضرب که په مضروب کې چې درې دي یو په دریو کې درې دا به خاوند ته ورکړي یو په دریو کې درې دا د خاوند شه او د دوی سره چې جد دی او اعیانی دی دوی سره یو دا ضرب که په دریو کې یو په دریو کې درې نو درې د دې نه ورکړه اوس دا درې چې کوم دي کې دغه ثلث صحیحه پیدا شو نو په دریو کې یو ورکه جد ته او دو ورکه اخته نو د چا برخه زیاته شوله د ورور برخه سیوا شوه که نه یعنې په دې صورت کې که ته ثلث د مابقیه ورکې نو جد ته تاوان دی ځکه هغه ته یو ورسېده او ورور ته دوه ورسېدل او په مخکینی کې چې موږ سره مقاسمه کوله دی د ورور سره برابر وو نو مقاسمه ښه شوه لکه ثلث د مابقیه ښه شو مقاسمه ښه شوه که نه ښځې اوس یې دې بل ته راواړوه سدس وله ورکړه دا ښځه مړه شوله خاوند یې پاتې دی او جد یې پاتې دی او سره چې کوم دی اخ پاتې دی نو نصف ورکوو خاوند ته او سدس ورکوو جد ته سدس وله ورکړه نصف ورکوو خاوند ته او سدس ورکوو جد ته او اخې عصبه دی مسله کې سره ده سدس او نصف نو سدس چې خلط شي د نصف سره مسله د څونه کېږي د شپږو نه کېږي نصف په شپږو کې درې دا د زوج سدس پکې یو دا د جد باقي څونه پاتې کړ دوه دا ورکه اخته نو اوس وګوره اوس یې سره چا زیاته شوله بیا پکې اخ زیات شو نو پته لګي که سدس جد ته ورکوو نو تاواني دی او که ثلث د مابقیه ورکوو نو تاواني دی نو موږ له څه ورکړه موږ له ورکړه چې کنه مقاسمه نو دقسې به هره مسله چې راشي نو درې واړه بیا تقسیمې یو ځل بیا چې کنه مقاسمه وله وکړي بیا به وله بل ځله سدس ورکړي بل ځل به وله ثلث ورکړي نو په درې واړو کې به وګورئ چې جد دپاره کم شی غوره دی لکه دې مثال کې دا درې واړه جاري کړه که نه نو مقاسمه وله غوره وه نو مقاسمه م وله ورکړه ښځي كزوج وجد واخ خجي بل مثال واما ثلث ما بقيه کله به صورت داسې وي چې ثلث د ما بقيه بغوري چې ثلث د ما بقيه غوري به ثلث د ما بقيه ورکه ثلث ما بقيه مثال كجد وجدة واخوين واخت یو کس چې کنده وفات شو څلور ورثه پاتې شول یو نیا یو نیکو دوا سکرونه یو سکه خور په دې مسله کې جد له څه ورکو نو دا غونډ پکې چلو نو دا چې کوم بهتر دی ثلث ولا ورکا نو وګوره جد دا هغه د فرق کېږي سدس او جد د ورکو ثلث د ما بقیه او اخوین اخته د عصبه دي نو مسله کې سره له صرف سدس پکې رااله ځکه جد دا کنه مسله کې صرف سدس رااله درې وړ صورتونه دلته پوښتنه و چې تاسو پته ولګي چې کوم یو بهتر دی خجی نو یو جدد هغه د کېږي سدس باقي کې به بیا ورکو ثلث جد او اخوین اخته د عصبه دي نو مسله کې دا صرف سدس مسله کې سدس سره چې چانه کېږي شپږونه سدس پکې دی یو ته ورکه جد دی دا جد دی واغسته باقي چې کم دی پاتې شول 15 نو موږ دلته وایو چې د ما بقیه به ثلث ورکو جد ته باقي پاتې شوي دي 15
اوس د پنځو ثلث ورکو جد ته او په پنځو کې ثلث صحیحه نشته په پنځو کې ثلث صحیحه نشته کله کړه خبره نو چې هر کله په دې کې ثلث صحیحه پکې نشته نو مخرج د ثلث راواله اوس دلته وکړه ثلث پکې راو بس نو مخرج دا براواله او ضرب د کې په اصل او په عول او پرد کې مسله اصلي و د شپږو نه نو شپږ ضرب کا پدریو کې نو 3 چې کې 18 مسله 18 کلا ننګا د ما بقیه ثلث ورکو باقی پنځو په پنځو کې ثلث صحیح نو نو ثلث صحیح راو بس نو مخرج د ثلث راواله او ضرب کا په اصل او په عول کې اصل مسله و د شپږو نه 15 پشپګو کې دا ثلث په درې پشپګو کې 18 ته خبره شوله د چا چې حصہ وي د اصل مسلې نه هغه په مضروب کې ضربه وا چې درې دي نو جدي سره د اصل مسلې نه د شپګو نه یو کنو ثلث مور کړو دا راواله ضرب کا په یو کې نه یو په درېو کې نه یو په درېو کې 18 نه بدرې ورکی جدي تا ناغه ته بین زو وتله پرست خپل حصہ واغستله اوس چې پرست خپل حصہ واغسته باقي سونه پاتې شول 15 چې 15 پاتې شو اوس د 15 ثلث راو باسا ثلث 15 دي د 15 به تنور کې جد کا باقي سونه پاتې شول لس دا اوس تقسیم ک په دې عصبه وبانه نو څلور به تور کې یو ورته څلور به تور کې بل ورته او دو به تور کې خور تا عصبه دي و دې قتل رور ته ورسېدل سلور او جد پکې سونه غستی دي 15 نو پته لګي ثلث د ما بقیه د جد د فار دا غوړه شو نو غوړواله به ال معلومیږي چې تاسو دا نور لنونه مو چلاوه خجوز دا بل لا والا مقاسمه وکړه دې مسله کې مقاسمه کو نو مسله کې جد راغلی هغه د فار کېږي سدس او جد اخوین اختا غون عصب دي ځکه چې جد خو ته مقاسمه ولکه دا به سروري ساده دا غون عصب شول نو مسله کې څه شراله صرف سدس راله نو مسله د شپږو نشبره سدس پشپږو کې یو دا ورکه جد دی باقی پاتې شول 15 په دې عصبو تقسیم کا غجر اوسګور نو دو اخوین دي یو پکې جد دی دا دریشول رؤوس اعتبارات نه جوړ شول شپږو یو سره اخته ده رؤوس اعتباریه جوړ شول و رؤوس دی وو او باقی ته سره پاتې شوی دي 15 د 15 په تقسیم نه کیږي مینس کې څه نسبت ده تباین ده کل رؤوس د من انکسر را واخله او ضرب ک په اصل د مسلې کې ک اصلیه وي په عول ک عولیه وي فرد ک ردیه وي مسله عولیه و د چاره و د شپږونه کل رؤوس را واله چې صد دي ضرب ک په چیو کې صد چې کې 4200 مسله 4200 دلاړه خچ 4200 دلاړه اوس د اریو حصارالو او مضروب کې ضربه وا لہذا د جدي سره د اصل مسلې نه یو په مضروب کې ضرب کا چې صد دي چې خو مسله وکړه نو دا په صد کې ضرب نو یو په صد کې 42 نه 7 ورکه جدي تا 42 نه چې 7 وباسي نو څونه پاتې شي 35 چې کوم ده اوس دا په تقسیم کا 7 5 35 د 15 رسیږي نو اخته د پر 15 شول جد د پر لس شول د اخ د پر لس بل اخ د پر لس یعنی چې کله تا مقاسمه وکړه نو اوس دا نیکه ضرور سره برابر شو او چې تا ولا ثلث د ما بقیه ورکو دا نیکه غوړ او ضرور نه د مقاسمه غوړ شو لکه ثلث غوړ شو ثلث ولا غوړ وکړه خجی وسه دی بل ترا واړه دا ثلث مون قیاس کو چې کنده سدس تا نکله سدس ورکو دریم شپ کې دا بل جاری کې چې تا پته ولګي چې کم بهتر دی جد وا هغه د پر سدس جد د پر سدس ورکا او دا اخوین او اختا عصبه شول دا د عصبه کړه خجی اوس مسله کې را 2 سدسا او مسله کې چې سدس راشي مسله د چا نه کی د شپږونه مسله په شپږو کې شوله یو سدس د جد بل سدس د جدي باقی پاتې شول سلور
دا څلور تقسیمو په عصبو باندې هلته چې وګورو درونه دي یوه خور ده رؤوس اعتباریه 15 رؤوس اعتباریه 15 دي مالو ته پاتې شوی څلور په 15 نه تقسیمیږي منځ کې نسبت وګورو د څلور د 15 کې څه نسبت دی تباین هر کله چې تباین نو کل رؤوس د من انکسر را واخله او ضرب کا په اصل د مسلې کې په اول او پر رد د مسلې کې کل رؤوس د من انکسر 15 دي دته مضروب د مسلې وي دته بروسته مضروب وي کل رؤوس د من انکسر 15 دي ضرب کا په اصل کې مسله اصلي و چې شپږ دي نو پنځ کې 300 تصحیح د مسلې بوز د 300 نشي خجی مضروب د 5 چاله چې حصہ د اصل نه اگر الله او په 5 کې ضرب وا جد سره یو په 15 کې 15 جد سره یو په 15 کې 15 30 نه 5 هغه ته ورکا باقی پاتې شول 20 تقسیم کچې کم ده په دوی باندې نو اتبه یو ورته ورکی اتبه بل ورته ورکی او څلور به د خور ته ورکی دا سدس اوس مقایسه کا ثلث د ما بقیته په دې کې چې کوم ضرور واغستل اته حصے او نیکه اغستی دي 15 حصے نو نیکه خشه کرور خشه پته لګي نیکه تاوانو کرور کې نه خشو کنه نو دا ثلث د ما بقیه چې کوم دغه غوړه شو په نسبت د سدس باندې او ثلث د ما بقیه دا غوړه شو په نسبت د مقاسمه باندې دلته دا غوړه شو اوس دریم شکل و اما سدس جميع المال او کله بداسي وي چې سدس د جميع مال دا بوله غوري دا سدس بغوري د مقاسمین او د ثلث نکله به دا غوره کی نو اره مسله کې به تدری ونه جوړه بیا چې کوم غوره او هغه باندې کته ورکی خجي وس چې سدس غوري دا غي مثال کجد و جدت و بنت و اخوين یو صاحب وفات شو نیکی ده نیای ده او لوری ده او سره دورونه دي جدي د پاره کېږي سدسو بنتي د پاره کېږي نصفو اخوین دي عصبه جد لسور کونو جد کې به دا غون او چلو اول نه په شروع شندل پکور کا سدس دا پکې ګور لہذا جد د پاره سدسو جدي د پاره سدسو بنتي د پاره نصفو اخوین عصبه دي نصف خلط شو د سدسین سره او چې نصف خلط شي د سدسین سره مسله چا نه وي د شپږو نه نصف په شپږو کې درې دا د بنتي یو سدس پکې یو دا د جد بل سدس پکې یو دا د جدي باقي پاتې شول یو ته ورکه اخوین او ته په طریقې د عصوبت پس تقسیم وشو اوس چې کوم دی وګورو نسبتونه په جد باندې استقامت ده په جدي استقامت ده بنتي باندې استقامت ده اخوین باندې کسر ده ځکه اخوین دوه دی حصے ده یو په دوه تقسیمیږي نو قانون راواله څه قانون دی کول رؤوس د من انکسر راواله او ضرب کا په اصل د مسلې نو من انکسر دي دوه او اصل مسله د شپږو دوه په شپږو کې دولس مسله د دولس سره شوله اوس چا د پر چې حصہ وی اگر اخله په مضروب کې ضرب وا مضروب د مسلې د دوه نو د جد سره اصل مسلې نو یو په دوه کې دوه دا د جدي سره اصل مسلې نو یو په دوه کې دوه دا د دی او د بنتي سره درې په دوه کې شپږ مشپږ د بنتي او دوه د جدي لسول او اخوینو سره یو په دوه کې دوه بار نه کې بل دوه دی لور کې نو یو د یو اخ او بل د ابل اخ وګوره جد ته ورسېدل دوه او اخ ته ورسېد یو پته لګي جد پکې ډبل شو د اخ نه حصہ زیاته شو لکه نه سدس چې د ورکو نو جد د پر حصہ ډبل شو او اخ د پر حصہ سنگل شو نو په سدس کې خو جد د پر خیر شو اوس دا راوړ و دي نور ته چې اوس یو ګورو چې اوس جد ته سمېلایي خجی مقاسمه ته واړه نو چې مقاسمه ته واړه نو سبو کې جدي د پر کېږي سدسو بنتي د پر کېږي چې کم دی نصفو اخوین عصبه دي او جد د پر خو ورکو چې کم دی مقاسمه نو هغه عصبه شو مسله کې راغی نصف او سدس مسله د شپږو نشوا نصف شپږو کې درې د بنتي شو جد او سدس پکې یو د جدي شو باقي پاتې شول سلور چې کم دی ورکو دی دو اخوینو ته او یو پکې جد دی ته ورکو ځکه مقاسمه کوو
دوه پاتې شو نو دوه دی له ورکو. اوس دلته رؤوس وګورو، یو جد او دوه اخوین، یو جد او دوه اخوین دي دا مثلا نو رؤوس دي څونه درې او حیثیت ته پاتې شوي څونه دي دوه، نو دوه په درېو نه تقسیمي نه تقسیمیږي. کل رؤوس بیا راواله ضرب کا، کل رؤوس دي درې ضرب کا په اصل د مسلې کې چې شپږ درې په شپږو کې اتلس. اوس چاله چې حصې هغه ضرب او مضروب کې چې 3 دی د شپږو نه د جدي سره چې کم دی یو یو په درېو کې درې 18 نه بدرې ورکې جدي ته د بنتي سره درې درې ضرب کا په درېو کې درې په درېو کې نه داتې ورکه بنتي ته د جد او د اخوینو سره دوه دوه په درې کې شپږ 18 نه شپږ ورکو دی لره دا شپږ دي. اوس یې تقسیم که چې کم دی په دې درېو کسانو دوه دوه به ورسېږي. نو چې تا مقاسمه وکړه جد برابر شو چې کم دی د اخ سره او چې تا سدس ورکو هلته جد افضل وو نو پته لګي سدس یې غوره دی د مقاسمې نه. نو ځکه وله موږ سدس ورکو مقاسمه مه کوه. همدارنګې ثلث د مابقیه راواله په همدې مسله کې بیا ثلث راوباسو نو څه چل به کې بنته راغلې هغې دپاره دی نصف جدې دپاره دی سدس او جد ته خو ثلث د مابقیه ورکو او اخوین خو عصبه دي. نو مسله کې راغی نصف او سدس مسله د شپږو نه شوله. نصف پکې درې دا د بنتې، سدس پکې یو دا د جد جدې څلور ته نه لاړل باقي پاتې شول دوه. اوس موږ راوباسو چې کوم دی ثلث د مابقیه او ثلث د مابقیه دوه دي د مابقیه هغه دوه کې خو ثلث شته نه نو چې ثلث یې نشته مخرج د ثلث راواله او ضرب که په اصل د مسلې کې او په اول د مسلې کې چتا تا مخرج د ثلث را پیدا کی. مخرج د ثلث سره درې دا ثلاثه ضرب که په شپږو کې نو چیتینی 18 مسله 18 ته لاړه چیتینی 18. اوس به موږ ته ثلث راښیي کجی اصل مسلې نه چې د چا حصه وه هغه ضرب که په دې مضروب کې چې 3 دی د بنتې سره د اصل مسلې نه 3 نو 3 په 3 کې ضرب کا 3 3 9 18 نه به 9 ورکې بنتې ته د جدې سره یو یو په 3 کې 3 د 18 نه به 3 ورکې جدې ته 12 ته نه لاړل او د دې جد او اخوینو سره دوه په درېو کې شپږ چې کوم دی اوس دا د جد او د اخوینو شول. اوس د جد ته ورکه چې کوم دی ثلث د مابقیه د شپږ پاتې شوي دي ثلث یې دوه دي دا دوه ترې نه ورکه جد ته باقي به پاتې شي څلور په څلورو کې دوه د یو ورور او دوه د بل ورور. نو که مقاسمه کې او که ثلث د مابقیه ورکې جد درونو سره برابرېږي او چې سدس ورکې نو بیا جد بهتر دی نو ځکه به ورسه ورکوو سدس ورکوو. وایه شوه لکه په خبره کجي واذا كان ثلث الباقي خير قانون می تا ذکر کو او دا ته په عبارت کې قانون درخی چې کله جد دپاره ته ثلث د مابقیه ورکې او پکې ثلث شته نه نو یې څه وکړه دا ثلث مخرج راواله او ضرب یې که په اصل کې. نو واذا كان ثلث الباقي کله چې ثلث د باقي خیر دا غوره وي د جد دپاره وليس للباقي او د باقي دپاره ثلث صحیح ثلث صحیح ولا نه چې دی نو فضرب ضرب کا مخرج ثلث مخرج د ثلث دا ضرب کا په اصل المساله نو په اصل د مسله کې به ضرب کې تا ته بوسو ثلث د مابقیه درخی. فإن ترکت جدا وزوجا وبنتا وأما ګوره مخکې تا ته درې مثاله ذکر کړل چې د جد دپاره مقاسمه غوره وه یو مثال ثلث د مابقیه غوره و دویم مثال سدس ولا غوره و دریم مثال. خو تا ته هر یو کې ما درې واڼو کې درې حالته وچلول نو تا ته مې 9 مثالونه بیان کړم پته ولګېده چې په کم کې ثلث غوره دی په کم کې سدس غوره دی. خو دا درې واړه مسایل هغه وو چې په دې کې عول نه و مسله چې د کم ځای نه شروع کېدله بیا پکې عول ولکه عول پکې نه و. اوس د صرف یو مسله تا ته ذکر کوي عولیه چې اصل مسلې دې زده کړې درې اوس پکې یو بله مسله درښیي چې ته پکې عول کې وچلوه. نو مسله دی چې د جد دپاره سدس غورئ او مسله عولیوي جد دپاره سدس غورئ او مسله عولیوي
صرف د قاول د پر بل مثال ذکر کړي نو ده فرمای فإن ترکت کوي وخزم رشولا او د پرې خو د جدنو یوې نکاح پاتې شو و زوجن یوې خاوند و بنتن یوې لور ده و امن یوې مور ده و اختن لاب و ام یوې خور عیانی ده او لاب یا علاتی ده د پس سدس خیر دلته سدس غواره ده خجی سدس پکې مخکې وچلو چې سدس غواره ده نو څنګه دا خزم رشولا جد د پاره کېږي سدس زوج د پاره کېږي لور شته د نص ربع بنتې د پاره کېږي نصف د پاره کېږي سدس اخته چې کم ده عصبه شولا اخته عصبه شولا ځکه بنت رااله چې کوم چې بنت راشي نو ایجاد الاخوات مع البنات عصبه شولا مسله کراله سدسین نصف او ربع لہذا دا سدس وغیره غلط شو د ربع سره مسله کېږي د دولسونه مسله باره تلاړه خاوند د پاره کېږي ربع باره کې ربع سودی درې بنتې د پاره کېږي نصف پکې شپږ نو شپږ پکې د بنتې نو درې او شپږ نه سدس پکېږي دوا دا د جد نو نه او دوا یولس او امید د پاره کېږي سدس نو دوا تی ورکو امیتا نو دوا جمع یولس نو دیارلس اینی مسئلہ عاول وکړه د دولسو نه دیارلسو ته لاړه عاول پکې رالی کنه خو په دې مسله کې چې کوم دی جد دپاره سدس غوره دی ګوره دوی واغستل او اخوا اخته ساقط شوله دوی واغستل اخته ساقط شوله دا خو مثالو د عول او د جد دپاره پکې څه غوره شو سدس اوس دا سدس قیاس کا د نورو دوه ته چې په نورو کې د دې جد سره رسیږي نو لاړ شه مقاسمې ته لاړ شه نو وایا زوج پاتې شوی د ربع ده بنت پاتې شوی د نصف ده امه پاتې شوی د سدس ده او جد او اختا دا دوانه چې کوم ده عصبه دي به تقسیمونه کوي خپل منځ کې مسله کې ربع رااله سدس رااله 12 نشوله نصف باره کې شپږ دا د بنتې ربع پکې 3 دا د زوجو 9 او سدس پکې 2 دا د امي یولس باقی پاتې شو یو باور کو په طریقې د عصوبت باندې جد او اختې ته یو پاتې شو کنه څنګه سره مقاسمه کوي نه یو باور کو جد او اختې ته په طریقې د عصوبت باندې تقسیم شو اوس نسبتونه وګوره په زوج استقامت ده په بنتي استقامت ده په امي استقامت ده البته په جد او اختې باندې کسر ده رؤوس دي صبره رؤوس درې اعتباری به وای کنه دو جد یو سره اختره رؤوس اعتباری دي درې او مال ده یو په درې تقسیمیږي نسبت کسر ده تباین ده خطباین کې څه قاعده وي کل رؤوس راواله او ضرب کا په اصل د مسلې او فعول او رد د مسلې کې کل رؤوس دي درې چې کوم د ضرب کا په 12 کې نو 12 3 3600 نو مسله د لړ 36 ته اوس چې د چا د پر حصہ د اصل مسلې نه مضروب چې 3 دی په دې کې ضرب و د بنتي سره اصل مسلې نه سونا شپږ ضرب کا پدری کې چې 3 18 نیم په نیمه د 36 نه 18 چا واغستل بنتي د زوج سوچ کم دی 3 ضرب 3 9 به نور کې زوج دا او د امي سره دوا په دریو کې شپږ د داغه شو او د دوی سره د جد او د بنتي سره سی شو اختي سره یو په دریو کې درې راواله اوس تقسیم کا نو دوا پکې د جد شول یو پکې د اختي شو وګوره چې مقاسمه کوله نو د دې خور پکې حصہ وشوله او چې سود سي اغستو د سره غل حصہ نور کوله غون مال چې کوم د جد اغستو نو سودس غوړه شو که مقاسمه غوړه شو مقاسمه کې ته جینه ته حصہ کیږي او په سودس کې چې کوم د غون مال جد اخلي نه پته لګي سودس یې غوړه ده دا مقاسمه وا اوس دا سودس راواله او نسبت یې وکچاته سودس د مابقیه ده سودس خو غوړه ده کنه خو د سودس د مابقیه ول وګوره بڑا وشو لکه ولی ستړي شو ها نه خو پستی خبر دی خواږي پستی کنه حاجی خرو دې کې وچله وسولس د ما بقیه انو جد
زوج د پاره کېږي ربع، بنتې د پاره کېږي نصف، امې د پاره کېږي سدس. مسله د 12 نه شروع شوله. نو نصف پکې ورکه شپږ بنتې ته، ربع پکې ورکه 3 زوج ته، سدس پکې 2 ورکه امې ته. نو 3 او 2 15 15 او شپږ 11 ته نه لاړ، باقي پاتې شو یو ورکو د جد او اختې ته. خو اوس د یو نه موږ ورکو چې کوم د څه ورکوله ثلث د ما بقیه ورکو جد ته. ما بقیه څونه پاتې شو؟ یو. د یو ثلث ورکو جد ته، او په یو کې خو ثلث صحیحه نشته دی. نو مسله دې اوس وې مخرج د غیر اول او فاصل مسله کې ضرب کا. مخرج د ثلث 3 دی، 3 اول او 12 کې ضرب کا. 12 3 3600. مسله بیا 36 ته لاړه. خجی د چا چې حصہ وا په مضروب چې 3 نه ضرب وا بنتي سره چې کم د شپږ دا ضرب کا پدریو کې نو 3 کې 18 36 نه باغ ته ورکی. زوج سره 3 په دریو کې 9 دا د زوج د خجی سره امې سره 2 په درې کې شپږ دا د غي شو. او د دې جد او دې سره یو په دریو کې 3 یو په دریو کې 3 په دریو کې به جد مقاسمه وکړي نو د جد ته ورکی یو به اختې ته ورکی. نو په ثلث د ما بقیه ثلث کې وته اوس یو رسیږي ځکه دلته مو ثلث ورکو. نو دریو کې ثلث یو دی، یو به ورکې جد ته او 2 به ورکې اختې ته. نو هغه خور ته نه غوره شوله. که د ثلث ورکې نو خور ته نه غوره کېږي. مقاسمه کې د خورو څه حصه کېږي. سدس ورکې خور د منځه وباسي نو سدس له غوره شو که نه. نو فرمایي فالسدس خیر للجد وتعود المسأله. مسأله به عول کوي الى 13 14 ته. او ولا شيء للاخت په دې وخت کې د اختې د پر سن کېږي، او که مقاسمه کې او که ثلث د ما بقیه کې به اختې د پر کېږي. وعلم